हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अड्डा 24/7 गुजरातनी आ यूट्यूब चैनल में आप दरेक मित्रों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। फ्रेंड्स आज वासी उत्तरायण बराबर अने खास करीने अमदावाद अने गांधीनगर जेवा महानगरों में आ तहेवारनुं आगवुं एवुं महत्व जोवा मळे छे। बीजे बधे तमे जुओ काठियावाड़ में जाओ उत्तर गुजरात में जाओ तो त्यां उत्तरायणनो तहेवार एक दिवसनो होय पण अमदावाद अने गांधीनगर वाळा जे छे ए उत्तरायणनो तहेवार 2 दिवस मनावे छे। एमांय वासी उत्तरायण एनुं तो खास करीने वधारे महत्व होय छे कारण के छेल्लो दिवस होय એટલે તમને મન મૂકીને તમને જે છે એ પતંગ ચગાવી હોય એટલી ચગાવી લેવાની અને પવન પણ જે છે એ મન મૂકીને ફૂંકાતો હોય છે બરાબર। તો એના જ માટે આજે મેં લખ્યું છે કાઇટ્સ રાઇઝ અગેન્સ્ટ ધ વિન્ડ નોટ વિથ ઇટ बराबर। तो आवुं एक सरस मजानुं आपणे मोटिवेशनल कोट्स जे छे ए मूकेलुं छे। हवे मित्रों अड्डा 24/7 एनी एपनी हूँ तमने बात करूँ तो जो हजी सुधी तमे डाउनलॉड ना करी होय तो आ एप्लिकेशन में तमने प्रीमियम स्टडी मटीरियल ए सिवाय करंट अफेर्स जॉब एलर्ट्स डेली क्विजीज सब्जेक्ट वाइज क्विजीज मैगजीन्स पावर कैप्स्यूल्स नोट्स एंड आर्टिकल्स विडियोज आवुं घणुं बधुं तमने मळी रहेशे। एमां घणी बधी वस्तुओ तमने फ्री में पण अवेलेबल रहेशे। विद्यार्थी मित्रों जो हजी सुधी तमे अड्डा 24/7 गुजरातनी आ यूट्यूब चेनल ने जो फॉलो ना करी होय सब्सक्राइब ना करी होय तो आजे ज करो कारण के घणुं खरुं एमां जे छे तमने फ्री में भणाववामां आवतुं होय छे। विद्यार्थी मित्रों आज ऑफर एक सरस मजानी फेस्टिवलनी चाली रही है वन नेशन काउंटलेस सेलिब्रेशन्स राइट। तो एमां तमारे 2x वेलिडिटी एटले के डबल वेलिडिटी अने साथे साथे फ्लेट 77% ऑफनु डिस्काउंट अने ए पण बधा ज पेक उपर एटले के गुजरात का महापेक जो तमारे खरीदवुं होय ए सिवाय GSSBCC नी जे नवी भरती बहार पड़ी है जेनी बेच 17 तारीखथी शरू थवा जई रही है ए बेच में तमारे प्रिलिम्स प्लस मेन्सनी स्पेशियल बेच में जोड़ावुं होय तो एमां तमे एनरोल थई शको छो। ए सिवाय जो कोईने खाली प्रिलिम्सनी बेच में जोड़ावुं होय तो एमां पण तमे जोड़ाई शको छो अने एमां खास करीने तमे कूपन कोड जे G880 G880 छे मारो ए यूज करशो एटले तमने एमां डिस्काउंट जे छे मळवा पात्र रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे जे छे रजिस्टर करो अने भणवानुं शरू करो। 17 तारीखथी एमां सरस मजानुं आपणने सीसी माटेनी तैयारी जे छे बीजा लोकोने 1 वर्ष माटे मळशे तो तमने डबल एटले के 2 वर्ष माटे मळशे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे काले उत्तरायणना दिवसे थोड़ुं क्लिपबोर्ड विशेनी थोड़ीक नानकड़ी एवी वात करेली हती। तो आ क्लिपबोर्ड जे छे एनुं आजे आपणे पुनरावर्तन अने एनी साथे साथे पूर्णाहुति पण जाहेर करवानी छे। ठीक छे। हवे विद्यार्थी मित्रों गौण सेवा पसंदगी मंडल GSSB द्वारा जे CC 2024 एनी भरती बहार पड़ी है तो एमां क्लिपबोर्ड एटले के आ टॉपिक तमे अंडररेटेड छे क्यांय नहीं शीख्या होय बराबर એટલા માટે આપણે જે છે કોઈ ના શીખવાડે એવું આપણે તમારી માટે લઈને આવવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લિપબોર્ડ એના વિશેની થોડીક આપણે પાર્ટ 1 જે ગઈકાલે 14 તારીખે આપણે જોયું હતું ઉત્તરાયણના દિવસે તો એનું થોડું ક્વિક રિવિઝન કરી લેવું છે। તો કે ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ આર ધ વર્ડ્સ ધેટ આર ફોર્મ્ડ બાય ક્લિપિંગ one or more syllables from a larger word or phrase while retaining the meaning of original word or phrase। એટલે કે विद्यार्थी मित्रों क्लिपिंग एटले के एक प्रोसेस है मैं जे तमने कीधुं हतुं क्लिपिंग एटले के टुकड़ो करवो एक नानकड़ो टुकड़ो करवो राइट। एमां मैं तमने उदाहरण आपेलुं हतुं के आजकल सोशियल मीडिया में जे छे विडियो क्लिप वायरल थती होय छे आखो मोटो विडियो होय एमांथी एक नानकड़ो भाग एने क्लिप करी देवामां आवे अने ए जे छे वायरल करी देवामां आवे ज्यारे हकीकत जे छे ए कंईक बीजी ज होय बराबर। तो एवी ज रीते शब्दों जे छे एने क्लिप करीने एटले के एना उच्चारणने क्लिप करीने एक नवो शब्द आपणी समक्ष आवे पण एमां खास ध्यानमां राखवानुं होय छे के एनुं उच्चारण एनुं प्रोनाउन्सिएशन जे छे ए बदलावવું જોઈએ नहीं। विद्यार्थी मित्रों एमां आपणे जोयुं तो ब्रधर तो एनुं थाय ब्रो आनुं थाय डॉग एक्जामिनेशननुं थाय एक्जाम राइट अने सिस्टरनुं थाय छे सिस आ बधी आपणे वात करी चूकेला हता। हवे मित्रों आपणे मोर एक्जाम्पल्समां आ बधा जोया हता राइट। ल्युब्रिकेटनुं ल्यूब थाय आ एक मोस्ट आईएमपी छे तमने ए ज हुं कही दઉં बराबर। त्यार पछी एक जे छे आ डॉर्मिटरीनुं छे मोस्ट आईएमपी छे ए बधा तमारे खास ध्यानमां राखवाना छे। हवे देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लिप वर्ड्स बराबर।
ક્લિપ વર્ડ્સ જે છે એના કેટલા ભાગ છે? 3 પ્રકારો છે. એના વિશેની આપણે જે છે વાત કરી હતી, પણ થોડુંક હજી આપણે ક્વિક રિવિઝન પણ છે એ કરી લેવું છે. ચાલો, હવે ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ, બેક ક્લિપ વર્ડ અને મિડલ ક્લિપ વર્ડ. તો આ રીતે 3 એના પ્રકારો છે. ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ્સ એટલે કે આગળનો શબ્દ જે છે એ ક્લિપ થાય, બરાબર. તો કેવી રીતે? તો કે સાહેબ અહીંયા જે મોટર બાઇક આપેલું છે ને, આ મોટર બાઇક, એમાં આગળનો શબ્દ શું થઈ જાય? ક્લિપ થઈ જાય, બરાબર. તો મોટર જે છે એ નીકળી જશે, એટલે કે ક્લિપ્ડ વર્ડ કયો બનશે? બાઇક જે છે એ ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ બનશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચારો, જો તમે આ ટોપિક ભણ્યા જ ન હોય અને તમને ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ, બેક ક્લિપ વર્ડ આવું પૂછી દેવામાં આવે, હવે તમને ક્લિપ વર્ડ એટલે શું એ જ ન ખબર હોય, તો તમે આ ફ્રન્ટ, બેક અને મિડલ એ તો કેવી રીતે કરી શકશો, બરાબર. અને એમાંય જો કોઈ અઘરો વર્ડ પૂછી દીધો, પેપર સેટર કોઈ માથા ફરેલો આવી ગયો મારી જેવો, બરાબર, તો પછી વિચારો તમારી શું હાલત થાય, રાઈટ. હોય ટોપિક ખૂબ જ સહેલો, પણ તમારા ધ્યાન બહાર રહી ગયો હોય. હવે મિત્રો બેક ક્લિપ વર્ડ્સની વાત કરીએ તો કે પાછળનો શબ્દ ક્લિપ થાય. તો અહીંયા આજે જિમ્નેશિયમ આપેલું છે, બરાબર. પાછળનો શબ્દ શું થઈ જશે? ક્લિપ થઈ જશે. એટલે જીમ જે છે શું બનશે? ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ બનશે. એ જ રીતે મિડલ ક્લિપ વર્ડ છે, તો કે વચ્ચેનો શબ્દ એમાં શું થાય? ક્લિપ થાય, બરાબર. તો આ આપણને રેફ્રિજરેટર આપેલું છે, તો વચ્ચેનો શબ્દ જે છે શું થશે? ક્લિપ થશે, એટલે કે ફ્રીજ, રાઈટ. આ એના શું છે? 3 પ્રકારો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 3 પ્રકારો છે, તો એના આપણે અલગ અલગ બધાના એક્ઝામ્પલ્સ જેટલા પણ કવર થતા હોય અને જેટલા પણ મેં કવર કરેલા છે આ પીપીટીમાં, એમાંથી જ લગભગ પૂછાશે, રાઈટ. એટલે તમે આટલું કરી લો તો એ તમારી માટે ઇનફ રહેશે. પણ પહેલાં આપણે જોવું છે કે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન કઈ રીતના પૂછાય એ પણ જોવાનું રહ્યું. તો પહેલો ક્વેશ્ચન આપેલો છે, વિચ ઇઝ ફ્રન્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડ ઓફ ટેલિફોન, બરાબર. તો ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ તો આપણે હમણાં જ જોયું મિત્રો, ફ્રન્ટ ક્લિપ વર્ડ તો કે આગળનો શબ્દ શું થાય? ક્લિપ થાય, બરાબર. આગળનો શબ્દ ક્લિપ થાય. હવે આપણને આપેલું છે શું? ટેલિફોન. હવે આ શબ્દ છે તો આગળનો શબ્દ જે છે એ શું થશે? ક્લિપ થશે, તો ફોન, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ફોન એનો અર્થ પણ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પૂછેલો હતો કે ફોન એટલે શું થાય ભાઈ? તો તમારા માઇન્ડમાં પહેલાં જ આવશે મોબાઈલ, બરાબર. અથવા તો કોઈ કહેશે કે એક ડિવાઇસ છે, પણ હું તમને કહું કે ટુ ફોન એટલે શું થાય? બોલાવવું. ટુ કોલ, ટુ ફોન, આ બધું સરખું સરખું થાય, બરાબર. હવે મિત્રો બીજો ક્વેશ્ચન આપણી સમક્ષ આપેલો છે કે ફાઇન્ડ આઉટ બેક ક્લિપ ધ વર્ડ ઓફ પબ્લિક હાઉસ. તો આમાં આપણને જે છે આ રીતે આપેલું છે, પબ્લિક હાઉસ. તો આમાં આ પાછળનું જે છે એ બધું ક્લિપ થઈ જશે, એટલે શું બનશે? પબ, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ મિડલ ક્લિપ્ડ વર્ડ ઓફ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. આ પણ જે છે એ શું છે? મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર. આ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો આ ઇન્ફ્લુએન્ઝા જે છે એમાંથી આ વર્ડ ક્લિપ થાય એટલે શું બનશે? ફ્લૂ, બરાબર. તો આ શું છે? આ પણ આપણું મિડલ ક્લિપ્ડ વર્ડ છે. હવે મિત્રો ફ્રન્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ એના અમુક એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એને આપણે આજે કવર કરવાના છે.
તો આ એક્ઝામ્પલ્સ એમાં પહેલું આપણે જોઈ લીધું ટેલિફોન તો ફોન થાય, મોટર બાઇક તો બાઇક થાય, હેમબર્ગર તો એનું બર્ગર થાય. આ શું છે? મોસ્ટ આઈએમપી છે. પછી પ્રેશર કુકર તો એનું કુકર થાય ક્લિપ થઈને. ફાઉન્ટેન પેન તો એનું પેન થાય. એરોપ્લેન તો એનું પ્લેન થાય. ઓમનીબસ તો બસ. બરાબર. આ બધા શું છે? ફ્રન્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડના એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે મિત્રો બીજા ફ્રન્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ કેવા હોઈ શકે? તો નેકટાઈ તો એનું થશે ટાઈ. કેરવા તો એનું થશે વેન. આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ટર્ન પાઇક તો આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે, એનું થશે પાઇક. એલ્કેમિસ્ટ તો આ કેમિસ્ટ. આ પણ ઘણાને નહીં ખ્યાલ હોય, રાઈટ. બાયસાયકલ તો થશે સાયકલ. પછી એલિગેટર તો થશે ગેટર. ફ્લેટ આયરન તો થશે આયરન. ક્લિયર? હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ, પણ એની પહેલા એક એડ બ્રેક લઈને હું તમને જણાવવા માંગીશ કે મિત્રો સીસીની જે ભરતી આવી છે વારંવાર એ તમને તમારા માઇન્ડમાં નાખવામાં આવે છે, કારણ કે સમય ઘણો બધો છે, રાઈટ. અને એમાં તમારે થાય એવી મજબૂત તૈયારી થઈ શકે. તો એમાં રાહ ન જુઓ અને હાલ જ અડ્ડા 24/7 એપ જે છે એમાં 2 બેચીસ એટલે કે પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેઇનની આ જે છે એ સ્પેશિયલ બેચ, અને એ સિવાય આજે ફક્ત પ્રિલિમની જે છે એ બેચ બંને 17 તારીખ 17 જાન્યુઆરીથી સ્ટાર્ટ થવા, એટલે કે બુધવારથી, આજે સોમવાર થયો. તો ફટાફટ એમાં તમે રજીસ્ટર કરો, એ કોર્સને પરચેસ કરો. અને આની પ્રાઇસ છે 7,200, આની પ્રાઇસ છે 10,000. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કૂપન કોડ જે છે મારો આ G880 એ યુઝ કરશો એટલે તમને 2200-2300, એટલે કે તમે તમારી જોડે જે કોઇન્સ પડ્યા હશે એ પણ યુઝ કરશો એટલે તમને એટલામાં એ મળી જશે. બરાબર. અને આ ઓફર સિવાય મેં તમને જે પેલી ફેસ્ટિવલવાળી કીધી એમાં તો તમને ડબલ વેલિડિટી મળશે. બરાબર. તો એનો પણ તમે જલ્દીથી લાભ લઈ શકો છો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ આપણું છે બેક ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ. તો મિત્રો સીસીની હું તમને વાત કરું, આપણે કોર્સની વાત કરી તો એમાં તમને દરરોજ યુટ્યુબમાં લાઈવ અડ્ડા 24/7 ગુજરાતની જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એમાં દરરોજ સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરે 12, એટલે કે 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12 અને 12 થી 1, કે જેમાં સીસી પ્રિલિમ્સના જે મહત્વના વિષયો છે ઇંગ્લિશ, મેથ્સ, ગુજરાતી અને રિઝનિંગ, આવા વિષયો એટલે કે 4 વિષયો ઉપર ભારણ આપીને યુટ્યુબમાં દરરોજ લાઈવ ભણાવવામાં આવે છે. જેમાં અશ્વિન સર, મયુર સર, ભરત સર અને હું પ્રભાકર સર જેવા નિષ્ણાત અને એક્સપિરિયન્સ્ડ ફેકલ્ટીઝ જે છે એ તમને ભણાવે છે. તો અચૂકથી આ ડેમો લેક્ચર્સનો લાભ લો અને એના ઉપરથી જ તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારે પેઇડ બેચમાં જોઈન થવું કે નહીં, રાઈટ. અને પેઇડ બેચમાં જો કોઈને ડેમો લેક્ચર્સ જોવા હોય તો એમાં 17 તારીખ અને 18 તારીખ બુધવાર અને ગુરુવાર આ બંને દિવસે તમને ડેમો લેક્ચર્સ ફ્રી જોવા મળશે. પછીનું જે લેક્ચર્સ થશે એ રેગ્યુલર ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે, એટલે કે પેઇડના જે વિદ્યાર્થીઓ હશે એમના માટે જ રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઓફર ટૂંક જ સમય માટે છે, જલ્દીથી તમે એનો લાભ લો. બરાબર. હવે ફ્રેન્ડ્સ બીજું હું તમને વાત કરું કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમ પણ વિચારતા હોય કે હજી તો ફોર્મ ભરાયા છે, હજી તો વાર છે, રાઈટ. તો મિત્રો હું તમને જણાવીશ કે જ્યારે એમ કહેવાય કે તરસ લાગે, બરાબર, તો કૂવો ખોદવા ના જવાય. બીજું પણ એક છે કે પૂર આવે ત્યારે પાળ બાંધવા ના જવાય, હે ને. તો આવી જ રીતે તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડે. અત્યારથી જો તમે મહેનત મજબૂત કરશો, તૈયારી શરૂ કરી દેશો, તો પછી તમને એન્ડમાં જે છે એ વખતે તમારે ફક્ત ને ફક્ત શું કરવાનું રહેશે? રિવિઝન જ કરવાનું રહેશે. બરાબર. હવે આગળ જ્યારે વધવું છે આપણે, તો
બેક ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જિમ્નેશિયમ તો જીમ, આ તો આપણે હમણાં જોયું. કેબલગ્રામ તો એનું થશે કેબલ, આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. પબ્લિક હાઉસ તો એનું થશે પબ, બરાબર. આ પણ જે છે એ ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એક્ઝામિનેશન તો એક્ઝામ થશે. સ્પેક્ટિકલ્સ તો શું થશે? સ્પેક્સ થશે. હવે ઘણાને એવો પ્રશ્ન થાય, સર અહીંયા એસ કેમ આવ્યો? તો આ જે છે સ્પેક અને અહીંયાથી એસ આ રીતે લેવામાં આવ્યું છે. હવે વેજીટેરિયન તો એનું થશે વેજ. તો આ રીતના તમને ક્લિપવર્ડ્સમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, બરાબર. ત્યાર પછી બેક ક્લિપ્ડ વર્ડ્સના જે અધર એક્ઝામ્પલ્સ છે, તો કે મેમોરેન્ડમ તો એનું થશે મેમો, આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ગેસોલિન તો એનું થશે ગેસ, બરાબર. ગેસ ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એ જ નહીં ખબર હોય. હા, સાયન્સમાંથી જે લોકો બિલોંગ કરે છે એમને ખ્યાલ હોય, પણ જે આર્ટ્સ કોમર્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ છે એમને નહીં ખ્યાલ હોય કે ગેસનું આખું નામ ગેસોલિન છે, એમાંથી ક્લિપ થઈને એનું ગેસ થયું છે, બરાબર. તો આ પણ એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. વિચારો તમને આ ક્લિપ વર્ડ ભણાવવામાં જ ના આવ્યું હોય, સોરી, જો ક્લિપ વર્ડ્સ તમને ભણાવવામાં જ ના આવ્યું હોય તો શું થાય? આવો સહેલો ક્વેશ્ચન, એવા રોકડિયા માર્ક તમે ખોઈ બેસો. પછી ફોટોગ્રાફ તો એનું થશે ફોટો. કેફેટેરિયા તો કેફે. લેબોરેટરી તો એનું થશે લેબ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તો એનું થશે એડ, ફક્ત એડી આવશે, બરાબર. જો એ ડબલ ડી હોય તો શું થાય? ઉમેરવું થાય. પણ આ બંને શબ્દો શું છે? અલગ છે. ક્લિયર? બંને શબ્દો શું છે? અલગ છે. હવે જો આ લંચ, તો આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. લંચનું આખો શબ્દ શું છે? લંચયન. ક્લિયર? ત્યાર પછી બીજો છે ફેનેટિક, તો એનું થશે ફેન, આ આપણે જોયું. હવે આ છે કેબ્રિયોલે, અને કહેવાય કેબ્રિયોલે, તો એનું પણ આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એનું ક્લિપ થઈને શું થશે? કેબ થશે, બરાબર. ત્યાર પછી ઝૂલોજિકલ ગાર્ડન, આવો આખો શબ્દ છે, એમાંથી એનું ક્લિપ થઈને થાય છે ઝૂ. પછી સિચ્યુએશન કોમેડી, તો આનું થાય સિટકોમ, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર. ત્યાર પછી પિયાનો ફોર્ટ, તો આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. તમને આ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ જ નહીં હોય, રાઈટ. ત્યાર પછી અધર એક્ઝામ્પલ્સ પણ જોઈએ. પેન્ટલુન્સ તો થશે પેન્ટ્સ, તો અહીંયા પેન્ટ અને એસ બંને જોડાય એટલે પેન્ટ્સ થાય. પછી મૂવિંગ પિક્ચર તો મૂવી. પછી એગ્રીકલ્ચર તો એગ, આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એલ્યુમના તો એલ્યુમ. બાયોલોજી બાયો. ઓટોમોબાઈલ ઓટો, બરાબર. ચિમ્પાન્ઝી ચિમ્પ. ડેડી ડેડ. આવા ઘણા બધા જે છે એ તમને પૂછાઈ શકે, બરાબર. ત્યાર પછી ફેબ્યુલસ તો શું થાય? ફેબ. મમ્મી મોમ. પ્રિપેરેટરી તો પ્રેપ. ક્લિયર? ફ્રેન્ક ફર્ધર તો એનું થશે ફ્રેન્ક. મેથેમેટિક્સ તો એનું મેથ પણ થાય અને મેથ્સ પણ થાય. આ બોથ આર શું છે? એક્સેપ્ટેડ. તમને આપેલું હોય કે મેથેમેટિક્સનો નીચેનામાંથી ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ કયો છે, તો એમાં આપેલું હોય મેથ, બીમાં આપેલું હોય મેથ્સ, બરાબર. સીમાં મેથિકા આપ્યું હોય અને ડીમાં આપ્યું હોય એ એન્ડ બી બોથ, બરાબર. તો બોથમાં તમારે જે છે એ જવાનું રહેશે, કારણ કે આ બોથ આર શું છે? એક્સેપ્ટેડ છે. ઓકે. પછી આપેલું છે ગ્રેજ્યુએશન, ગ્રેજ્યુએટ, રાઈટ, તો એનું થશે ગ્રેડ. પછી ડોર્મિટરી આપેલું છે, ડોર્મ થશે એનું. ડોર્મિટરી એટલે શું થાય મિત્રો? તો કે મોટા શહેરોમાં, મોટા સિટીમાં જ્યાં જમીનની જગ્યા ઓછી હોય, એના ભાવ ઘણા વધારે હોય, તો ત્યાં પછી લોકો આમ ના ફેલાઈ શકે ને, તો પછી એ આમ ફેલાવાનું ચાલુ કરે, કારણ કે ઉપર તો, બરાબર, હવામાં તો કંઈ જે નીચેનું એક જ વાર હોય એ ખરીદવાનું હોય. તો એવી રીતે મુંબઈ, દિલ્હી આવા શહેરોમાં જાઓ તો તમને ત્યાં જે છે હોટેલ ઓછી મળે તો એનું ભાડું 10,000 આવું બધું હોય, બરાબર. તો એમાં તમારે જો
સિંગલ પર્સન હોય અથવા 2 જણા મિત્રો કે એવું કંઈ હોય તો તમે ડોર્મિટરીમાં રહી શકો છો. ડોર્મિટરી એટલે કે જે તમે મૂવીઝમાં, વેબ સિરીઝમાં, સિરિયલ્સમાં એમાં પણ જોતા હશો કે જે હોસ્ટેલમાં જે નીચે સૂવાનું હોય એની ઉપર બીજું હોય, એની ઉપર ત્રીજું હોય, મેક્સિમમ તો 2 જ હોય, જો બહુ એવી જરૂર પડે તો ની વાત છે. તો આ રીતે જે હોય બેડ્સ, એક એની ઉપર બીજો, બરાબર, તો એ ડોર્મિટરી એને કહેવામાં આવતું હોય છે. હવે આવે સબમરીન, તો એનું શું થાય? સબ થાય. ત્યાર પછી છે બેકલિપ ફોર્સમાં. આમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે એટલે ખાસ આમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે. ટેક્સી કેબ આપેલું છે તો એનું થશે કેબ. ત્યાર પછી ટીનએજર આપેલું છે તો એનું થશે ટીન. પછી ટાઇપોગ્રાફિકલ એરર તો એનું થશે ટાઇપો. મોસ્ટ આઈએમપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી. ત્યાર પછી કોઓપરેટિવ છે તો એનું થશે કોઓપ, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. રાઇનોસેરસ, રાઇનોસેરસ તો એનું થશે રાઇનો, તો શું થાય એનું? ગેંડો, ગેંડો, બરાબર. સ્પેલિંગ પણ પૂછાઈ શકે, ઉચ્ચારણમાં પણ તમારે શીખી લેવાનું છે, અને એનું ક્લિપવર્ડ શું થાય? તો રાઇનો. પછી સ્ટીરિયોફોનિક્સ તો એનું થાય સ્ટીરિયો. પછી રેવોલ્યુશન, બરાબર, તો રેવ. અને કન્વિક્ટ તો શું થાય? CON, કોન. પછી બીજા પણ બેક ક્લિપવર્ડ્સ આપેલા છે. સ્ટોર હાઉસ તો એનું થાય સ્ટોર. રેફરી તો એનું થાય રેફ. પછી વેજીટેરિયન સિસ્ટર, બરાબર, તો અહીંયા સિસ્ટર નહીં આવે, આ બધું ભૂલ થઈ ગઈ છે. વેજીટેરિયન તો અહીંયા આગળ આવશે નોન, તો આ નોન અહીંયા નીચે આવશે, શું થઈ જશે? નોન. થોડીક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. પછી શું છે? સિસ્ટરનું અહીંયા આપેલું છે સિસ. પછી વેટરીનરી સર્જન તો એને કહેવામાં આવે વેટ, બરાબર, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. વાઇબ્રેશન્સ તો વાઇબ્સ, બરાબર, વાઇબ્સ જે તમે આજકાલ ઘણી બધી જગ્યાએ વાપરતા હશો, સાંભળતા પણ હશો, બરાબર. ઘણા એમ કે મને આ માણસને જોઈને નેગેટિવ વાઇબ્સ આવે છે, તો એવા વાઇબ્રેશન્સ આમ ફીલ થાય આપણને, હે ને. ત્યાર પછી લાઇબ્રેરી છે તો શું આવશે? લેબ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત જણાવી દઉં છું કે જે આ ઓફર છે એ જલ્દીથી એન્ડ થવા જઈ રહી છે, તો એનો તમે G880 કૂપન કોડનો યુઝ કરીને કોઈ પણ જે છે બેચ એમાં જોડાઈ શકો છો. હવે અધર ક્લિપ્ડ વર્ડ્સ જે છે, તો ક્લેરિક, તો એમાં શું થશે? ક્લર્ક. આ બધા ખાસ યાદ રાખવાના છે, આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી છે. કારણ કે આમાં એવું કંઈ નથી કે ફ્રન્ટનો, બેકનો અથવા મિડલનો વર્ડ જ ક્લિપ થતો હોય, રાઈટ. અમુક જગ્યાએ ફેરફાર પણ થતા હોય. તો અહીંયા ક્લેરિક છે તો ક્લર્ક થશે. માઇક્રોફોન છે તો એનું માઇક થશે, અને બીજું MIC પણ થશે, બરાબર. પણ તમારે પહેલી પ્રાયોરિટી જે છે એ આ માઇકને આપવાની. ક્લિયર? પછી સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે તો સ્ટેટ્સ એનું ક્લિપ્ડ વર્ડ થશે. પછી કકમ્બર જે છે તો આ ક્યુક થશે. જો આમાં કે ક્યાંય છે જ નહીં, એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતું, તો આમાં કે આવી ગયું, તો આ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ત્યાર પછી મિડલ ક્લિપ્ડ વર્ડની થોડીક વાત કરીએ તો આ બે તો આપણે જોઈ લીધા. રેફ્રિજરેટરનું થાય ફ્રીજ, ઇન્ફ્લુએન્ઝાનું થાય ફ્લૂ. તો પછી પ્રેસ્ક્રિપ્શન જે છે તો એને કહેવાય સ્ક્રિપ્ટ, બરાબર. પ્રેસ્ક્રિપ્શન એટલે કે ડૉક્ટર જે તમને દવાઓ લખી આપે એને કહેવાય પ્રેસ્ક્રિપ્શન, અને સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ એનું ક્લિપ્ડ વર્ડ છે, બરાબર. હવે આમાંથી ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાય, બરાબર, તો એ આપણે જોઈ લઈએ. તો આ રીતે હોય કે ફાઇન્ડ આઉટ કરેક્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડ ઓફ સ્ટોર હાઉસ. તો જો સ્ટોર આપેલું છે, હાઉસ આપેલું છે, સ્ટોરી આપેલું છે, અને સ્ટોર હાઉસ આખું આપેલું છે, બરાબર. તો સ્ટોર જે છે એ રાઈટ આન્સર થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત હું તમને જણાવું છું કે તમારે આમાં ક્લિપ વર્ડ બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે મિનિંગ જે ઓરિજિનલ વર્ડનો છે એ ક્યારેય ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં, બરાબર. હવે બીજો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ક્લિપ વર્ડ ઓફ સિસ્ટર? તો આ તો બહુ ઇઝી છે. તો સિસ જે છે એ આપણને અહીંયા એનો રાઈટ આન્સર જોવા મળે છે, બરાબર.
વિચ ઇઝ કરેક્ટ પેર બેઝડ ઓન ક્લિપવર્ડ. આ રીતનો ક્વેશ્ચન આપેલો છે. તો કે બાયસાયકલ એની સામે કાર આપેલું છે, ક્લેરિક એની સામે ક્લિયર આપેલું છે, ફોટોગ્રાફની સામે પિક્ચર આપેલું છે, ઓમનીબસની સામે બસ આપેલું છે. હવે મિત્રો અહીંયા આ તમને કરેલું છે બેઝડ ઓન ક્લિપવર્ડ. જો આ જ ના આપેલું હોય તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરે, ગોથે ચડી જાય. બરાબર, તો ખાસ આવા પ્રશ્નોમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો ઓમનીબસની સામે જે બસ આપેલું છે એ રાઈટ આન્સર છે. કારણ કે ફોટોગ્રાફનું પિક્ચર નહીં થાય, શું થશે, ફોટો થશે. ક્લેરિકનું ક્લિયર નહીં થાય, શું થશે, ક્લર્ક થશે. બાયસાયકલનું કાર નહીં થાય, શું થશે, સાયકલ થશે. તો ડી આપણો જે છે એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બને છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખૂબ જ સહેલો, નાનો અને અંડરરેટેડ ટોપિક, પણ તમારા માર્ક જે છે એ રોકડિયા કરી શકે અને બીજા વિદ્યાર્થીઓની સાપેક્ષે તમે રેસમાં આગળ દોડી શકો. રાઈટ. ફરી એક વખત જણાવી દઉં છું મિત્રો કે સીસીની ભરતી બહાર પડી છે, પણ રાહ ના જોતા તૈયારી જે છે એ મજબૂત શરૂ કરી દો. કારણ કે મેં તમને હમણાં પણ કીધું કે તરસ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ના જવાય અને પૂર આવે ત્યારે પાળ બાંધવા ના બેસાય. બરાબર. તમને તો એમ હશે કે હજી તો વાર છે, તો એટલા તમે ગુજરાતના જેટલા લોકો તૈયારી કરી રહ્યા છે એમનાથી એટલા તમે પાછળ થતા જાઓ છો. અને જ્યારે તમે તૈયારી શરૂ કરશો ને ત્યારે એ લોકો રિવિઝન કરતા હશે, એટલે તમે સમજી લો કે તમે ક્યાં છો. બરાબર. એટલે વાર તહેવાર આવે, ગમે એટલું કામ હોય, કંઈ પણ હોય, રોજનું નક્કી કરી નાખવાનું સ્કેડ્યુલ કે મારે 3 કલાક કે 2 કલાક આ એક્ઝામ પાછળ ફાળવવાના જ છે. બરાબર. આ બમ્પર ભરતી જે અત્યારે આવી છે, હવે આવનારા વર્ષોમાં ફરી ક્યારે આવશે એનું કોઈ નક્કી નથી. શું કામ આવી છે એનું કારણ પણ તમને અને મને બધાને ખબર છે. રાઈટ. બાકી જે પેલી આરએમસીની 128 જેવી આવી, એટલી ને એટલી ભરતી આવીને ઊભી રહેશે. બરાબર. અને એમાં કેટલા લાખો ફોર્મ ભરાશે અને એમાં તમારો વારો નહીં આવે. તો આટલી મોટી ભરતી અને એ પણ તમારા સમયમાં, તો ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી કહેવાય, એને ચૂકશો નહીં. બરાબર. તો મિત્રો જો કોઈને સીસીઈમાં ખાલી પ્રિલિમ્સની તૈયારી કરવી હોય તો એની પણ સ્પેશિયલ બેચ છે, અને પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેન્સ એની કમ્બાઈન જો બેચમાં જોઈન થવું હોય તો એની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તમારે કંઈ નથી કરવાનું, અડ્ડા 24/7 એપ ડાઉનલોડ કરો. એમાં જઈને જે GSSBCCનું જે સ્ટોર છે એમાં તમને આ 2 બેચ જોવા મળશે. બરાબર. હવે આ 2 બેચ છે એમાં તમે બાય નાઉ કરશો એટલે G880નો કૂપન કોડ યુઝ કરશો તો તમને આ 10,000નો જે કોર્સ છે એ 2300, અને કોઇન્સ જો તમારી જોડે 1000 જેવા પડ્યા હશે તો 2200માં મળવા પ્રાપ્ત રહેશે. સાથે સાથે 2 યર્સની વેલિડિટી, કારણ કે ઉત્તરાયણની ઓફર ચાલે છે. રાઈટ. અને જો કોઈને ખાલી પ્રિલિમ્સનું કરવું હોય તો એમાં 7200નો કોર્સ છે, પણ એ તમને 1500-1700 જેટલામાં મળી રહેશે. ક્લિયર? તો આ આપણે વાત કરી. તો રાહ ના જોતા 17 તારીખથી બેચ શરૂ થાય છે અને એક્સપિરિયન્સ્ડ ફેકલ્ટી જ તમને એમાં ભણાવવાના છે. જેના ડેમો લેક્ચર્સ તમે યુટ્યુબમાં રોજ સવારે 9 વાગ્યે, 10 વાગ્યે, 11 વાગ્યે અને 12 વાગ્યે જોઈ શકો છો. 4 પ્રિલિમ્સના સબ્જેક્ટ્સ મેથ્સ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી અને રિઝનિંગ. બરાબર. હવે આપણને ક્વેશ્ચન આપેલો છે વિચ ઇઝ કરેક્ટ ક્લિપ્ડ વર્ડ ઓફ ઓટોમોબાઈલ. તો ઓટો આપેલું છે, ઓટી. તો આ ઓટી આવો કોઈ વર્ડ જ એક્ઝિસ્ટ કરતો નથી. મોબાઈલ અને લેપટોપ આપી દીધું છે, તો લેપટોપ ક્યાંથી આવ્યું ભાઈ? એ ખોટું છે. બરાબર. મોબાઈલ નહીં આવે તો મિનિંગ અહીંયા ચેન્જ થઈ જાય છે. રાઈટ. તો શું થશે? ઓટો. ક્લિયર છે? ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હું જ્યારે ઓફલાઈનમાં ભણાવતો હોય તો એમ પણ પૂછતા હોય કે સર આને ખબર કેવી રીતે પડે કે આમાંથી આપણે બેક ક્લિપવર્ડ કરવાનો છે કે ફ્રન્ટ ક્લિપવર્ડ કરવાનો છે? તો એનું ખાસ એક જ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું, મિનિંગ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં. જેમ હમણાં હતું આ ઓટોમોબાઈલ, તો ઘણાને એમ થઈ શકે કે આ ઓટો આપણે કાઢીને મોબાઈલ રાખીએ તો મોબાઈલ જે છે એ શું થઈ જાય છે? મિનિંગ ચેન્જ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી આપેલું છે વોટ ઇઝ ક્લિપવર્ડ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તો એડવર આવું નહીં આવે, એડ અને એડ 2 આપેલું છે, મેન્ટ આ નહીં આવે. મેં તમને હમણાં પણ કીધું હતું એડ જે છે જાહેરાત માટે આવે અને એડ ડબલ ડી એટલે શું થાય? ઉમેરવું. આવું એનું થાય. બરાબર.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે ક્લિપ વર્ડની જે છે એ સરસ મજાની વાત કરી અને આપણે કાલે યુટ્યુબ સેશનમાં લાઈવ એક નવા ટોપિક સાથે મળીશું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓફર જે મેં તમને વાત કરી એ એન્ડિંગ સૂન છે, એટલે ફટાફટ તમે એમાં એનરોલ થઈ જાઓ. જો કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે અડ્ડા 24/7 ગુજરાત પર કોલ કરીને માહિતી મેળવી શકો છો. તો મિત્રો મળીએ હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં. ત્યાં સુધી તૈયારી મજબૂત કરો, વાંચ્યા રહો અને મોટિવેટેડ રહો એકદમ બરાબર. જરાય તમારે નિરાશા જે છે એને તમારા માઇન્ડમાં આવવા દેવાની નથી. તો મિત્રો હવે મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં. ત્યાં સુધી બન્યા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ.